प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो निघा स्वागत। प्रोग्राम प्राइम टाइम विच मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया के खबरों पर चर्चा करांगे। कोशिश करीए कि 24 घंटे में जो कुछ भी वापरिया होंदा तुहाडे सामने रखिए। तो सियासत में बहुत कुछ वापरता रहिंदा हर रोज़। एक दिन सियासतदान बयान दे देंदे ने ते अगले दिन उहदा जवाब दे देंदे ने। चलो चंगा है, सियासी रोटियां सेकियां जा रही ने, क्योंकि सियासत दे विच जेकर अगे वल वधना तो इस तरह का बयानों का आना सुभाविक ही हुंदा है। अज जिहड़ियां खबरां ते चर्चा करांगे उहदे विच हरियाणे के मुख्यमंत्री ते पंजाब के मुख्यमंत्री ते उस तो बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री होर यह तिन्ने लगदा आमो सामने ने, क्योंकि स्थिति हड़ां करके बनी है। दोष एक दूसरे को दिते जा रहे हैं। विरोधी धिरां की गल भी करनी है, क्योंकि अज विरोधी धिरां इकट्ठियां होईयां ते इन्हां ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया ते दूसरे पासे भाजपा वाले भी इकट्ठे हो गए। कहिंदे साडे नाल भी 38 पार्टियां शामिल हो रही ने। चंगी गल है, एक दूसरे को शीशा दिखाने की कोशिश की जा रही है कह लीए, जां फिर एक दूसरे को दस्सिया जा रहा है कि साडे कोल किन्ना इकट्ठ है, साडे कोल किन्ने बंदे नाल ने। गल पंजाब के गवर्नर साहब की भी करनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने जो रेड़का पिया अजे तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखते हैं ये रेड़का कित्थे तक चलता है। संभावना तो यही है कि अगे होर वधना, खत्म नहीं होना, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है गवर्नर साहब कहते आप नहीं करते पे, किसी के इशारियां ते हो रहा है। कितना सही है, इत्ते भी गलबात करेंगे। खबरां होर भी बहुत सारियां जिन्हां ते चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं विरोधी धिरां तो। विरोधी धिर दे आगूआं दी एक मीटिंग हुंदी है बंगलौर दे विच। बंगलौर दे विच मीटिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे फैसले लए। सब तो वड्डी गल है कि उन्होंने एक गठजोड़ का नाम रख दिता अज इंडिया। हुण इंडिया गठजोड़ का जिहड़ा नाम रखिया वो कहते पे है कि यह नाम भाजपा पार्टी को बहुता रास नहीं आना, क्योंकि भाजपा पार्टी जिस हिसाब के नाल काम करती पई है, जिस हिसाब के नाल वो अगे वल वधदी तो पई है, पर इत्थे बहुत सारे अड़िके भी कहते पाउण का काम उहदे वल्लों कीता जा रहा है। चलो ये अपनियां पार्टियां का हिसाब हो सकता है, पर जिहड़ा इंडिया नाम रखिया इंडियन नैशनल डेमोक्रेटिक इनकलूसिव अलायंस, ये जिहड़ा गठजोड़ अज बनिया हुण इहदी अगली मीटिंग होनी हैगी आ बॉम्बे दे विच, मुंबई दे विच। उत्थे देखणगे किहड़ा लीडर मुख तौर पर अगे रखना है। पर कहते हैं कि कांग्रेस के जिहड़े लीडर साहबान ने सीनियर, हुण खड़गे साहब ने तो भी कहता कि 11 जने पूरे टीम दे विच शामिल करांगे। वो सारे जने मिल के फैसले लैणगे। वो देखणगे कि आउण वाले समय के दौरान किहड़े सियासतदान नूं कित्थे किद्दां रखना। चलो चंगी गल है, क्योंकि हैरानी सारिआं नूं यही है कि इस वेले जिहड़े भी सियासतदान नाल शामिल होए ने, ਜਿਹੜੇ 8 नवीं राजनीतिक पार्टियां विच शामिल होईयां ने, उन्हां दे भी आगू यही कहंदे पे है कि असीं सारे मिल के चलांगे। 2-3 चीज़ां अहम ने इस गठजोड़ के दौरान, चाहे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होण, चाहे कांग्रेस होवे। लंबे समय तो संभावना तो यही सी कि पता नहीं इन्हां ने एक होकर चलना जां फिर नहीं चलना, क्योंकि पंजाब कांग्रेस विचों पहले नंबर पर यह आवाज़ उठी कि विचार कर लियो, ध्यान दे लियो, क्योंकि तुसीं जिहड़े राह ते चलण लगे ये ठीक नहीं। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा होरां ने भी यह मुद्दा चुकिया। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते अंदर खाती गल्लां करते सी, पता नहीं कितना सही है, पर मसला यह है कि खबरां तो बाहर आईयां ना। हुण जेकर सीधे तौर पर कांग्रेस इस गल ही राजी नहीं सी, पर हुण वो भी नाल खड़दे दिखाई दे रहे हैं। बीबी सोनिया गांधी ने कहते कि डिनर ते सारिआं नूं बुलाया सी, ते अगे देखते हैं किहड़े सियासतदान किहनूं बुलाउंदे आ। दूजी चीज़ होर देखो, जिहड़ी वड्डी गल इस वेले निकल के सामने आ रही है शरद पवार होरां दी, क्योंकि शरद पवार इस वेले राजनीति विच वो सियासतदान ने जिहड़े तिकड़मबाजियां करनियां जाणदे ने, जिन्हां नूं पता है किहड़ा मोहरा कित्थों चकना, कित्थे रखना ते किद्दां गल करनी है। हुण कहा तो यही जा रहा है कि जिस हिसाब दे नाल अजीत पवार नूं सैट कर दिता, अजीत पवार आप नहीं गया, उन्होंने सैट किया गया शरद पवार होरां वल्लों। इहदा फायदा सीधे तौर पर शरद पवार अपने आप में चकना जरूर चाहणगे। हुण किन्ना सही है किन्ना नहीं ये सानू नहीं पता, पर इन्ना जरूर है कि शरद पवार वो सियासतदान ने जिहड़े जोड़ तोड़ करन दे माहर ने। चाहे 1990 तो लैके पार्टी होवे, चाहे नैशनल कांग्रेस तो बाद अपनी पार्टी उन्हां वल्लों बनाई गई होवे, कुछ भी गलबात होवे। हुण जिस हिसाब दे नाल चंद्रकांत तावड़े ने उन्हां दा एक बयान आउंदा है, वो कहंदे तुसीं चिंता ना करो, ये सारा कुछ प्री प्लैनिंग है। शरद पवार होरां ने खेली है गेम महाराष्ट्र दे विच, क्योंकि इस वेले ईडी का डर बहुत सता रहा है। शरद पवार होरां ने अपने आप नूं ईडी तो बचाउण लई, अपने परिवार नूं ईडी तो बचाउण लई कि कार्रवाई उन्हां दे खिलाफ ना होवे, इस करके ये सियासी पत्ता खेडिया। हुण तावड़े साहब नूं ये क्यों लगदा है? वो कहंदे आ कि अजीत पवार दे
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਧੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਨਵੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਧਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਖਾਬ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਨ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਈਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, 38 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਵੈਸੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਚਲੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ,
ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਹ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਲੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾੜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪਾ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖੜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, 5-6 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗਏ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ SYL ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SYL ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਬੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਨੀ-ਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿਰਬਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਕੁ ਪੱਧਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਿਆ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। SYL ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਓਵਰਫਲੋ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਥਨੀ-ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 750 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1070 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 320 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਓ ਨਾ ਧਰਨੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ
ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾੜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਗਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਗਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ। 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਦ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਰਾਸ਼ਨ ਮੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਆ, ਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ? ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਮੱਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨੇ। 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੇ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕਾ ਮਾਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਭਰਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਕੁ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। 6-7 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੰਡਣਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਡਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਉਹ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਨਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ 88 ਚ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 99-97 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਘੱਗਰ ਨੇ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਬਚਾ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਹਾਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀਗਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠੀ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖਤ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸੀ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਲਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ,
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 35,000 ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ 35,000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ ਉਹ ਲਈ 35,000 ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਖਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਛੋਟੀਪਾਲ 9 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਰਫਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ।
ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ FIR ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਫੜਿਆ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ 100 200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫੀ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਿੱਟਾ 100 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 7 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ? ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅੱਛੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਸ਼ ਅਜੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। DSP ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਫਲੌਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ 2004 ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 12 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ 12 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਆ ਪਰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਚਾੜਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 69
ਟੀਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕੋਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, 69 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 13 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਬਰੂ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 24,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਿਲਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 10 ਕਰੋੜ, 20 ਕਰੋੜ, 30 ਕਰੋੜ, 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 50, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਆ। 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਆ? ਕੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਬਦਲਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 10 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੂ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀਏ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਕਈ ਜਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਮਲਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਇੱਕ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਵ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ 14% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਖੋਜ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਭਰ ਜਾਓ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਿਉਣ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 15% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6.5% ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5% ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ 43% ਲੋਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 25% ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।